ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग गुरु की साध संगत जीओ, प्यार सहित फतेह गजाओ गज के आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ प्यारिओ, हफ्तावारी सनाम सिमरन अभ्यास समागम विच जुड़न वास्ते सतगुरां दे पवित्र चरण कमलों में पहुंचे। मनोवृत्तियां कागरचित करके आओ उस प्यारे दी याद विच जुड़िए। और धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी इन्हां दा 550 साला जिस साल मनाया जा रहा है, आओ उस 550 साल समर्पित ये विशेष नाम सिमरन अभ्यास समागम है, तो सारे कृपा कर। एक करता पुरख निरपौ अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच आनंद गुणी निरा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब आओ साथ संगत
भाई गुरदास साहब जी ने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की वडियाई करते आख्या गुरु नानक देव महाराज केवल एक खिते दे रहबर नहीं, एक कौम दे रहबर नहीं, समस्त संसार दे मुर्शद हैं। की भाई साहब कहते ने आओ इस पौड़ी विच बचन हन गुरमुख पंथ चलायो नेचल नियो तराइयो साध संगत सचखंड समेयो गुरमुख पंथ चलायो सुख सागर बेअंत अमेयो सच शब्द आराध्य अगम अगोचर अलख अभेयो चौवरना उपदेश दा छे दर्शन सब सेवक सेयो मिठा बोलन निभ चलन गुरमुख पाओ भगत अरथेयो आद पुरख आदेश है अविनाशी अत अशल अशेयो जगत गुरु गुरु नानक देव। सारे जुड़ो कोई रसना मंज जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक देव गुरु नानक जगत गुरु गुरु नानक देव जगत गुरु गुरु नानक देव बोलो सारे पास साधु संगत सचखंड समेयो गुरमुख पंथ चलायो बोलो भाई सारे
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬੇਅੰਤ ਅਮੇਰੋ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬੇਅੰਤ ਅਮੇਰੋ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬੇਅੰਤ ਅਮੇਰੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਧਿਐ ਅਗਮ ਅਗੋਚ ਅਲਖ ਅਪੇਓ ਚੌਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸੇਓ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸੇਓ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸੇਓ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚਲਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਉ ਭਗਤ ਅਰਥੇ
आदि पुरख आदेश है। अविनाशी अत अशल अक्षय जगत गुरु गुरु नानक देव 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 ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਨੇਹ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। पर बाबे ने एक नींह रखी है, जिदे ते चलन का कोई प्रभाव नहीं, नासवंता का कोई प्रभाव नहीं, वो है साध संगत। जिन्ना चिर मनुख रहेगा गुरु नानक दे घर संगत जुड़ती रहेगी। कह लगे साध संगत सचखंड बना दिता। पिछे बेनती की सी, साध संगत वो है जिथे नाम की गल हो, साधु की संगत नाम की गल, संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद सहज धुन, पूर रही दिन से हर रात। वो सचखंड वसाई, वो नी रखी साध संगत, जिदे विच बैठ के बंदा नाम जपदा है। आप भी संगत रूप में जुड़े हो, सारे एक बारी कृपा करो। वाहे गुरु वाहे गुरु
ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਯਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਛਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ? ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਲਸ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ और जुगो जुगा टल है नहीं है। जिन्हों रब की प्यास लगेगी उदी प्यास केवल ते केवल साध संगत ने बुझानी। बाबे ने एवें नहीं किया। रब दे प्यास वाले पैदा होंदे रहणगे ते संगत विच जुड़ के अपनी प्यास बुझाउंदे रहणगे। अगला वचन कीता गुरमुख पंथ चलायो। बाबे ने गुरमुखां दा पंथ चला दिता। पंथ दा मतलब रस्ता। गुरमुखां दा मार्ग दस दिता। गुरमुख पंथ चलायो। ये गल उन्होंने सानू अपनी जप विच भी समझा दी। सजना रब दे घर गुरमुख प्रवान होंदे ने। पढ़ते हैं ना पंच परवान पंच परदान। इत्थे पंच पंचायत के एक मैंबर का जिक्र नहीं है। उत्थे सरपंच और पंच होंदे ने। इत्थे पंच दा अर्थ है गुरमुख। पंच परवान पंच परदान पंचे पावे दर गए मान। गुरमुखां दा पंथ चलाया। जपजी साहब एक बचन किया ध्यान देना। गुरमुखां दा ध्यान किधर हुंदा?
पंचा का गुर एक दयाल, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ, ਰੱਬ, ਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨੁਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਲਾਇਆ, ਉੱਠੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जे ख्याल विच मेरे गुरु है, ख्याल विच नाम है, ख्याल विच सेवा है, मेरा भविख सुनहरी रह होवेगा। जे मेरे ख्याल विच मैल है, हर वेले रहिंदी है, ते ख्याल करियो फिर भविख नूं उजला करन दी भी आस नहीं कीती जा सकती। वो कहंदे ने ना बई ये अगला समा दस देंदा है। ये बंदा बड़ा सियाना है, ज्योतिषी अगला आने वाला टाइम दस देंदा है। मैं कहना आने वाला समा ते साडा मन ही दस देगा, रोज ही दसदा पिया। जे ख्याल माड़े ने ते आने वाला समा किहड़ा चंगा होवेगा। जे अज ख्याल गुरु दे चरनां विच जुड़न वाले ने, इच्छा नाम विच जुड़न दी, प्यार विच जुड़न दी, बाणी विच जुड़न दी, आउण वाला समा सुनहरी होएगा। सच है, गुरु ते कहंदे ने जदों शरीर छड्ड के भी जाएगा, आउण वाले समय तो अगला समा भी जिहड़ा है वो भी सुनहरी होवेगा। सारी कृपा वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। 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 गुरमुखां दा पंथ चला, ये सुख सागर, सुखां दा समुंदर है, पंथ मिणिया नहीं जा सकता। संत बाबा अतर सिंह महाराज मसू आने वाले महापुरुष पूछा जी, बाबा जी शांति कदों आवे? एक आ किवें आवे? कहने लगे अमृत वेले उठ के इशनान कर लेना, ते गुरमंत्र विच जुड़ जाना। इस तरह नीता प्रति करन नाल शांति आ जाए। बंदे दे मन तो बड़े अशांत ने, वेख रहे अशांत मना की व्याख्या
ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਰੂਦ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਇਹ ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸੇਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਮਾਲ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, शूद्र और वैश्य। उपदेश सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਛੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਵੰਡ ਛਕ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਵੰਡ ਛਕ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਨਿਭ ਚੱਲਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਰਥੀਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿਹੜਾ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, अंदर कुड़त्तन है, ईर्षा है, मिठा मुंह किवें निकले मुंह चो? अंदर हौमे है, अहंकार है।
ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਰਸੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ, ਨਿਵ ਚੱਲਣ। ਨਿਵ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤਾ ਦੀਆ। ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਬਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁਝ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਕਤ। ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਚੱਖੇ ਬੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਅੱਤ ਦੇ ਬਕ ਬਕੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦੋਨੀ ਜਹਾਨੀ ਪਾਲਾ ਹੋਵੇ। या ना बोलो सतनाम करता, फिर बौर न आमन वार। तुम एक बारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਐ ਮਨਾ ਮਾਤਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, तेरा नाम तो मेरा कोई बनेगा नहीं। नाम तो बिना तेरा किसी ने नहीं बनना। इस करके जितना कमाई कर सकता है कर ले। जितनी कमाई कर सकता, गुरुदेव ने तो क्या भंडार भर लै। ये जबान मालिक ने दी, चेते रखी, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं हो। करोड़पति भी अरबपति भी इंसान क्यों ना होवे, रब ना करे किसी की जबान ते कुछ हो जाए, नवी नहीं लग सकती, नवी नहीं लवा सकता। तेरे कन्ना में पेश कीमती
ਮਸ਼ੀਨਤਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਮਾਇਆ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ 4 ਕੁ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਲਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ 4। ਬੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਚੋਂ ਢਲ ਟੁਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੱਲਾ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਦੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
गुरमुख पंथ दे पंछिया, ये भी गल ध्यान नाल सुनी। हजूर कहंदे जाल मुह कस मस कर, कहंदे मोह नूं साड़ के घसा के इनू स्याही बना, मत कागद कर सार, अपनी मत नूं श्रेष्ठ कागज बना, भाव कलम कर, रब दे प्यार नूं कलम बना, चित लिखारी ते अपने चेते नूं अपनी चित नूं लिखारी बना, तेरी चितवनी भाव दी कलम नाल, मोह दी सड़ी नूं साड़ के बनाई हुई स्याही नाल, मत दे कागज दे उत्ते ये शब्द लिखे, ये लिखे, की लिखे, गुर पुछ लिख विचार, गुरु नूं पुछ के विचार लिख। मालक जी मैं बड़ियां पढ़ाइयां कीतियां ने, पर आ पढ़ाई आ मैं की लिखा? ये गुरु कहेगा फिर लिख नाम सलाह लिख, कह लगे अपने मत दे उत्ते नाम लिख, सलाह लिख, सिर्फ सलाह लिख, लिख अंत ना पारावार, ये भी लिख के रब्बा तेरा कोई पारावार नहीं। बड़ा बयान बाबा, यह लेखा लिख जान ऐ भाई, इस लेखे नूं लिखना समझ जान, जिथे लेखा मंगीए ते होए सच्चा नीसान। ये आ लेखा तू लिख लिया ते जिथे तेनों अगे लेखा मंगिया जाएगा ना, ते रब तेरी इस किताब ते लिखे हुए हरफां नूं पढ़ लेगा, कहेगा वाह कमाल हो गई, इन्ना नाम लिखिया होया, वाह इन्नी सिफत सलाह रब दी लिखी हुई है। रब कहेगा फिर एदा इन्हें लेखा एडा कमाल दा वधिया लिखिया है, फिर हुण असीं एदा लेखा जेड़ा बुरा होया, जो इन्हें बुरा कीता होया, वो पाड़ देने। एक बचन पढ़ दे, सारे पढ़। धर्म राय तारी कागज पारी, जन नानक लिखा समझा, कागज पाड़ देते। नाम जपण वाले का की लेखा करना है? तन ने ओ लोग पूजन जोग ने ओ लोग, जिन्हां ने रब तो बिना और किसी ने वेखिया नहीं, जिन्हां ने रब तो बिना और कोई सोची ही नहीं। कमाल हो, लोकां ने एक घर बनाए, उन्होंने अगला घर बनाया। उन्होंने
ने 20 घर बनाया, पर नाम नाल किहड़ा अपना घर बनाया? बंदगी करने वाला, नाम नाल अगला घर बना। गुरु अमरदास महाराज जी बारे भट्ट जी बचन पढ़ते करते ने, ध्यान नाल सुनियो। नाम जपण दी, रब नूं अपना बनाण दी किहड़ी बरकत है। वो कहते हैं गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसां ते पढ़ाई भी एक रब दी कीती। मन धरियो एक, मन विच भी एक नूं ही धरिया, परमेश्वर नूं धरिया। कर एक पछाणियो, तुसीं सारियां विच एक नूं ही पछाणिया। दुनिया नूं वेखिया भी ते किसे दुनिया नूं नहीं वेखिया, दुनिया विच बैठे हुए परवतगार नूं वेखिया। अगला बचन कहते नैन बैन मुंह एक, तेरे नेत्रां विच भी एक रब सी, वो भी इस तांग दे विच रह के रब नूं वेखना। नैन बैन, तेरे बचना विच भी एक रब। जदों गल करदे गुरु अमरदास रब दी गल करदे। नैन बैन मुंह एक, एक दो ठाए ना जाने। एक रब नूं तू दू जगह ते नहीं वेखिया, तू आखिया भी सारे च इको ही है। कमाल कर जरे जरे विच पछाणे, आखिया इको ही है। अगला बचन सुनियो, देखियो कितनी कमाई की होवे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने नाम दी। कहंदे सुपन एक, गुरु अमरदास जे तुसीं सुते ते तुहानूं सुपना भी एक रब दा ही आया। कितनी कमाई जागदियां कीती होवे। गुरु नानक दी तीसरी जोत, सुपन एक, सुपना आया एक रब दा, सुपना आया गुरु अंगद साहिब दा। परतख एक, जदों सवेरे जाग पाए उदों भी रब नूं वेखिया आसे पासे। एक समय लीनो, तुसीं एक रब विच ही लीन हो गए। सिख आउंदे ने गुरु अमरदास विचों, गुरु अमरदास नहीं कल्ला वेखदे, गुरु अमरदास विचों रब नूं वेखदे। गुरु अमरदास विचों उस बाबे नूं वेंदे ने जिहदा 550 साल असीं मना रहे, धन गुरु नानक साहिब। वाह कमाल कर दे। सुपन एक पर तक एक, एक कसमें लीनो। तीस एक और पंच सिद्ध 35 निकीणो। विद्वान पुरुषों ने वख वख अर्थ किए। 30 एक, 30 जमा 1 31, पंच सिद्ध 31
और 5 36, 35 नकीणों 36 और 35 71। कहते सतगुरां दी उम्र लगभग इन्नी है। पातशाह तू इन्नी उम्र विच केवल एक नूं वेखिया, एक नूं पढ़िया, एक नूं समझिया। ਇਹਦੇ दूसरे अर्थ कीते ने। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਸਾਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖੋਂ ਆਲਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਇੱਕ ਵਰਨਿਓ ਐ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੇਂਦਰ ਭਗਤ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ। ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਚੇਤੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਲੋੜਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ऐसी बेनती मेरे गुण ना अवगण ना गिणी, गुण मेरे विच है नहीं। बस एक काम एक इच्छा है, मैं जिंदगी दे अंतरे सवास तो पहला पहला तेरी मेहर दा पात्र बन जा। कदी कुछ साधा ऐसी तेरे घर वालों आए, मेरा मन पुलक उठे, मैं भी कह सका मन चाऊ पया प्रभे आगम सुनिया, मन चाऊ पया आगम सुनिया। हर गाओ मंगल सखी ने मंदिर बनिया, हर गाओ मंदिर बनिया, मन चाऊ पया प्रभु आगम सुनिया। मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया, बस ए मैं कहा सहेलियो आओ मेरे घर, आज मेरे मालिक का सदा आ गया। आज मालिक मेरे घर चरण पा रहे। ऐसी बख्शिश हो जाए ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਕਾਰਡ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। प्यार नाल बुलाओगे
ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਏਡਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਤਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਛਕਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠਕੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੇਬੇ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ, ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ 10 ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 550 ਸਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ 600 ਸਾਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।